Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Knowledge Box and Cooking. Today I'm going to explain second POC English lesson Where There Is a Wheel, that is written by P. Sainath. It's interesting and inspiration story. Where There Is a Wheel by P. Sainath highlights how easily a major revolution can take place in Pudukottai, a small district in Tamil Nadu. It is a very rare and unique opportunity for women, especially uneducated women, to be the cause of change. ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ವೇರ್ ದ್ಯಾರ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಲ್, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪುಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಪುದುಕೊಟ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. In Pudukottai, women started learning cycling as a means of freedom. This happened as a chain reaction when women felt that the reason they were taught to ride bikes for free and voluntarily was to try to empower those around them as well. ಪುದುಕೊಟ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬೈಸಿಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಕಲಿಸಿದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಸಹ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಸರಪಳಿ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. Women who learned to ride bicycle and had the ability to train others were called master trainers and sought to train others. Fortunately, this led all the women who participated in the literacy movement to the new cycling movement, which had two advantages for her. ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಕಲಿತು ಇತರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ತರಬೇತುದಾರರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೊಸ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತು. Women who participated in the new cyclist movement were attracted to the new literature movement, which meant that people, especially women, could gain more freedom and also resist male domination. There were cases where women used bicycle to perform multiple tasks. ಹೊಸ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಂದೋಲನದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಇದರರ್ಥ ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇವೆ. Especially when a woman tries to buy a man's bike, use the front rack to carry the children, puts the product on the rack first and hangs a pot of water behind it. They were able to 1. Reduce dependence on public transport, 2. Sell more products, 3. Take care of children, 4. Save time and money for the well-being of children. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರ ಬೈಸಿಕಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲು ಮುಂಭಾಗದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎತ್ತು ಹಾಕಿದಾಗ, ಅವರು ಮೊದಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, 3. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, 4. ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ. When this movement started, many men initially opposed it. At that time, the Ibori Iyakam movement was started, and many volunteers of this movement attacked the men and threatened them with offensive remarks. Additionally, the movement had a volunteer named Muthu Bhaskaran who wrote hymns which they sang, further uniting their struggle. ಈ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲಿಬೋರಿ ಇಯಕ್ಕಂ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಚಳುವಳಿಯ ಅನೇಕ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುತು ಭಾಸ್ಕರನ್ ಎಂಬ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಇದ್ದರು.
ಅವರು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು, ಅವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದರು. D.C. Shillarani Chunks urged banks to provide loans to all women who want to buy a bicycle. This has empowered the women and given them greater confidence. These women don't know about the technological developments. They tries to describe riding a bicycle as being the same as flying on a plane. ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಲ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶೀಲಾರಾಣಿ ಚಿಂಕಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. After some time, the narrator P. Sainath, who returned to Pudukkottai, found that the same attitude of this revolution still existed in Pudukkottai, and the same description is also found in the afterword written by him. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪುದುಕೊಟ್ಟೈಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಿರೂಪಕ ಪಿ. ಸಾಯಿನಾಥ್, ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅದೇ ಮನೋಭಾವ ಪುದುಕೊಟ್ಟೈನಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅದೇ ವಿವರಣೆಯು ಅವರು ಬರೆದ ನಂತರ ಪದದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.